రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదె ఇనారెడ్డి and all other souls to rest in peace, offered by Gade Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, mass offered by Boga Arogiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangni Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For divine wisdom, protection, spiritual, physical well-being, and for God's blessings upon Vinesh, Gracie and Austin to fall in love with Jesus, to make good confession, and to be filled with the Holy Spirit anointing, mass offered by Samson. For the special intentions of Allam Anastasia and Vijaya, and for the departed souls of Tirumala Reddy, Shaur Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi, Celestinamma, mass offered by Allam Anastasia and Vijaya family members. For God's love, Holy Spirit anointing upon Samson, Francis, and for God's grace upon 10th class students Abdullah, Sarah, Fatima, Ashaz, Yamin, Aroush, Ayan Khan, Said Ali, Naira, Mariam, Sehirsh of Fairies Flower School to get good GPA. For the conversion of souls, especially youth who has no one to pray, mass offered by Annapurna. For good health of Nirmala and for God's grace, bright future and grandchildren, and for Rakshita to get study visa to Australia, mass offered by Tirumala Reddy Nirmala.
Thanksgiving Mass offered by Prabha. For God's blessings upon D. Anushka to write into first year exams well. Mass offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health our family, and for God's wisdom, blessings and help to Rohan Tej to write 10th class exams well. Mass offered by Shamala Annamma family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health and for special intentions. Mass offered by Dugimpudi Chinnapureddy Nirmala family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health of son and for blessings upon their jobs, and for special intentions. Mass offered by Annapureddy Pradeep Reddy Lourdes Mary. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health, peace, unity in the family, and for special intentions. Mass offered by Kandula Francis Reddy Veronica. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health of family, and for God's blessings upon Elur Retreat Center. Mass offered by Allam Lourdes Reddy Shaurilu family. Thanksgiving Mass for all the blessings received. Mass offered in honor of Immaculate Heart of Mother Mary by Thirumal Reddy Shaur Reddy and Anita family. Thanksgiving Mass offered by Nirmala Hridaya. For God's protection upon Prem Kumar, Madhavi, Sri Vaishnavi, Jatin. Mass offered by family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతో ఉండుగాక. ఈ యొక్క పరమ విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడి నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగిపెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, మేము నీకు మొరపెట్టుచున్నాము. మేము అన్ని సమయములలోనూ ఆధ్యాత్మిక విషయములపైననే మననము చేయుచు మా మాటలలోనూ చేతలందును నీకు ప్రీతిపాత్రమైన వాటినే నెరవేర్చినట్లు కృపచూపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము శిరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము వచనములు 1 నుంచి 15 వరకు. ప్రభువు మట్టి నుంచి నరుని చేసెను, అతడు మరల ఆ మట్టితోనే కలిసిపోవునట్లు చేసెను. ఆయన నరులకు ఆయఃప్రమాణమును నిర్ణయించెను, కానీ వారికి సృష్టి వస్తువులన్నిటి మీదను అధికారమిచ్చెను. ఆ నరులను తనను పోలిన వారిగా చేసి వారికి తన శక్తి నొసగెను. ప్రతి ప్రాణి నరుని చూచి భయపడినట్లు చేసెను. మృగపక్షి గణములకు అతన్ని యజమానిని చేసెను. అతనికి పంచేంద్రియములను నొసగెను. 6వ ఇంద్రముగా బుద్ధిశక్తి నొసగెను. 7వ దానిగా తెలివినిచ్చెను. దానితోనే నరుడు తన పంచేంద్రియముల ద్వారా గ్రహించిన జ్ఞానమును అర్థము చేసుకొనును. ఆయన నరులకు నాలుకలు, కన్నులు, చెవులు దయచేసెను. ఆలోచించుటకు మనసునిచ్చెను. తెలివితేటలు, బుద్ధి వివరములు ప్రసాదించెను. మంచి చెడులు నేరుగా శక్తి నొసగెను. తాను చేసిన సృష్టి మహత్యమును గుర్తించుటకు వారి హృదయములలో ఒక వెలుగు నిలిపెను. తాను చేసిన మహాకార్యములను గాంచి నరులెల్లవేళలా పొంగిపోవునట్లు చేసెను. నరులు ప్రభు చేసిన మహాకార్యములను నుగడింతురు.
ఆయన పవిత్ర నామమును కీర్తింతురు. ఆయన వారికి జ్ఞానము నొసగెను, జీవనదాయకమైన ధర్మశాస్త్రమును దయచేసెను. నరులతో శాశ్వతమైన ఒడంబడిక చేసుకొని తన తీర్పులు వారికి తెలియపరచెను. నరుల నేత్రములు ఆ మహాప్రభు వైభవమును వీక్షించెను. వారి శ్రావణములు ఆయన మహిమాన్విత వాక్యములను వినెను. ఆయన నరులతో మీరెట్టి పాపకార్యములు చేయరాదు అని చెప్పెను. ప్రతివానికి తన పొరుగు వానితో మెలగవలసిన తీరును వివరించెను. నరుల చేయుదనములను ప్రభువు నిత్యము గమనించుచుండును. ఆయన కన్ను గప్పజాలము. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతని ప్రభు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతో ఉందరుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 13 నుండి 16 వరకు వాక్యము. అంతట కొందరు తమ చిన్నారులను తాకవలెనని యేసు చెంతకు తీసుకుని రాగా శిష్యులు వారిని గద్దించిరి. దానిని గమనించిన యేసు శిష్యులపై కోపించి, చిన్నబిడ్డలను నా యొద్దకు రానిండు, వారిని ఆటంకపరపకుడు, ఎలైనా అట్టివారిదే దేవుని రాజ్యము అని పలికెను. మరియు ఈ పసిబిడ్డల వలె ఎవరు దేవుని రాజ్యమును అంగీకరింపరో వారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో ఒక్కాణించున్నాను అని ఆ చిన్నారులను నెత్తి కౌగిలించుకొని దీవించెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, చదవబడినటువంటి ఈ వాక్యములో యేసయ్య చిన్నారి బిడ్డలను దీవించినట్లుగా దీవిస్తూ ఒక చక్కటి మాట యేసయ్య పలికరు. మనము ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం. ఇదిగో ఏలైనా అట్టివారిదే దేవుని రాజ్యము అని ఖరాఖండిగా నిశ్చయముగా యేసయ్య పలికారు. అంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు చిన్నబిడ్డల గురించి పలికినటువంటి ఈ మాటల్లో అట్టివారిదే దేవుని రాజ్యం అంట. ఎట్టివారిది? చిన్నబిడ్డల మనస్సు కలిగిన వారిది, వారి విధమైనటువంటి ఆలోచన కలిగిన వారిది. అటువంటి ఒక అమాయకపు జీవితము జీవించిన వారిదే దేవుని రాజ్యము అని స్పష్టంగా యేసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు. మనకందరికీ తెలుసు చిన్నబిడ్డల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో. చిన్నబిడ్డలకి అరమరికలు ఉండవు, చిన్నబిడ్డలకు విభేదాలు ఉండవు, వర్గాలు ఉండవు,
పగలు ప్రతీకారాలుండవు, కక్షలుండవు. చిన్న బిడ్డలు ఎప్పుడు చూసినా సరే కలిసిపోయి ఉంటారు. ఎవరినైనా సరే అంగీకరించగలుగుతారు. ఎవరితోనైనా సరే వారు కలిసి ఆడుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న బిడ్డలకు మనం గమనించినట్లయితే ప్రతి విషయానికి తల్లిదండ్రులపైన ఆధారపడతారు. తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్లుగా వింటారు. వారు చూపించినటువంటి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా చిన్న బిడ్డల యొక్క లక్షణాలు. మరి యేసుక్రీస్తు వారు తన బిడ్డలందరినీ కూడా ఇదిగో చిన్న బిడ్డల వలె పోలిన వారే, వారిని అంగీకరించిన వారే పరలోక రాజ్యానికి భాగ్యము పొందుకుంటారంట. కానీ మనమందరం కూడా ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు చిన్న బిడ్డలమే. కానీ ఎదిగే కొంది మంచి ఏంటి చెడేంటి వ్యత్యాసం తెలుసు. ఎవరు ఏంటి అని మనకు తెలుసు. లోకపు దాని పోకడ తెలుసు. లోకంలో ఉన్న ప్రతి పాపము తెలుసు. వీటన్నిటిలో కూడా ఏ మనుష్యుడు కూడా వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టాలని, దూరంగా జరగాలని, దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలని, దేవునిపైన ఆధారపడాలని, మనుషులందరినీ కూడా ప్రేమించాలని, అంగీకరించాలని ఎవరూ నేర్చుకోవట్లేదు కదా. ఒకవేళ నేర్చుకున్నప్పటికీ పాటించట్లేదు కదా. కానీ మనకందరికీ కూడా ఆశ ఏంటి? పరలోక రాజ్యం చేరాలి, ఆ రాజ్యంలో మనము జీవించాలి అని అందరికీ ఆశ. కానీ దాని ఇష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి మాత్రము ఎవరూ కూడా సిద్ధంగా లేం. చాలా స్పష్టంగా యేసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు కదా, చిన్న బిడ్డలు నా వద్దకు రానివ్వండి, ఎలైనా అట్టివారిదే పరలోక రాజ్యము. మనము యేసయ్య వద్దకు వస్తున్నాం, దేవుడి సన్నిధిలో ఉంటున్నాం. కానీ యేసయ్య అడిగినట్లుగా చిన్న బిడ్డల వలె ఆ జీవితాన్ని మాత్రము జీవించలేకపోతున్నాం. పరిపూర్ణముగా దేవునిపైన ఆధారపడటం, పరిపూర్ణముగా ఆయన చెప్పింది చేయటము, అందరితో కలిసి జీవించటము, అందరితో ప్రేమ కలిగి జీవించటము మనం చేయలేకపోతే మరి దేవుని రాజ్యానికి వారసులముగా ఎలా మార్చబడతాం? కనుక ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకుందాం. ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటూ నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో మార్పు చెందన లేదా, విధేయించన లేదా, విధేయించకుండా మార్పు చెందకుండా దేవుని రాజ్యమునకు వారసులము కాలేము అని తెలుసుకొని మార్పు చెందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెతైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగ్నట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమ కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర స్త్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, నీకు అర్హమైన వాటిని పాటించుచు నీ పరమ రహస్యములను కొనియాడుచున్నాము. నీ వైభవమునకు పూజ్య భావముతో మేము అర్పించినవి మాకు రక్షణదాయకముగా మారున్నట్లు కరుణింపుమని ప్రార్థించున్నాము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నేర్చుటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము.
నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్ము విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మూలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి సిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభువు నామమున వేంచేసేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. ఆమేన్. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానం చాటిదము, నీవు మరల వచ్చే వరకు వేచిందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గోరి పిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గోరి పిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గోరి పిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను ప్రార్థన కాను, కానీ నీవు ఒక మాట పలికినను నా ఆత్మ స్వస్థత పొందుదును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. దయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. దయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగల ఓ సర్వేశ్వర, పవిత్రమైన ఈ పరమరహస్యముల ద్వారా నీ రక్షణ ఫలములను చవిచూడినట్లు కరుణింపుమని ప్రార్థించున్నాము. మేము పొందిన విమోచనమును మా జీవిత విధి విధానములలో ప్రదర్శించి దాని పరిపూర్ణతను నీ సన్నిధిలో తనివితేరా అనుభవించు భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత, జపమాల మాత. జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత, జపమాల